دو مسلمانوں کے دو بھائیوں کے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. اعمال ہیں، نیک اعمال ہے، نیکی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے. وہ نیک اعمال اللہ کی بارگاہ میں جمعرات اور پیر کو پیش کیے جاتے ہیں. رب کریم فرماتے ٹھہر جو ذرا ان کے اعمال کو روک دو. یا اللہ کیوں؟ فرمائے اس لیے کہ ان کے آپس میں نا دلوں میں نفرت ہے، گھٹن ہے، عداوت ہے. ان کو ذرا مہلت دو، یہ پہلے صلح کر لیں پھر ان کے اعمال بھی قبول کر لیں گے. کہ نہ عداوتیں پالی ہوئی ہیں، اپنے دلوں کے اندر گھٹن پیدا کی ہوئی. اختلاف کہاں نہیں ہوتا، لیکن نفرتیں پیدا کر لینا. کیا جرم کیا ہے بھائی نے؟ کون سا کفر کر بیٹھے ہیں رشتہ دار؟ کون سی ایسی بات نکل گئی ہے جو زندگی کے ناطے توڑ کے بیٹھ گئے ہم؟ رب کہتا ہے نہیں قبول ہوں گے ابھی اس کے اعمال، روک دو جب تک یہ آپس میں صلح نہ کر لے. مسجد میں بھی پابندی سے آؤ، فجر کی جماعت بھی نہیں چھوٹنی چاہیے، جمعے والے دن بھی وقت پہ آؤ. لیکن اگر قبولیت کرانی ہے تو 20 منٹ نکال کے نا اس رشتہ دار کے گھر بھی چلے جاؤ جس سے ناراضگی چل رہی ہے. تھوڑا سا نا ادھر بھی ایک چکر لگاؤ، اس لیے کہ وہ کہتا ہے قبول ہی تب کرنا. 17 رمضان المبارک کو جنگ بدر ہوئی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب کریم نے بدریوں سے وعدہ کر لیا ہے، جو جو بدر میں شریک ہوئے اللہ نے وعدہ کر لیا ہے رب سب کو جنت عطا فرمائے گا. اہل بدر میں سے کوئی شخص آتا نا تو صحابہ اٹھ کے اس کا استقبال کرتے. بدر کے لوگوں نے جب کہا نا شہدائے بدر اور شہدائے احد کو فلاں فوت ہو گیا، فلاں مر گیا، تو اللہ نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، خبردار تم نے مردہ کہنا بھی نہیں جائے میرے رستے میں ابھی اسے مردہ کہا جائے. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں. تم شعور نہیں رکھتے ان کی زندگی کا تو تم نے مردہ کہہ دیا، وہ تو زندہ ہے. میرے دوست جتنے بھی لوگ اسلام میں، حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں حضرت صدیق اکبر کے پاس بیٹھا تھا تو ایک خاتون آ گئی دربار خلافت میں کسی کام سے. تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنے کندھوں سے چادر اتاری، اس چادر کو زمین پہ بچھایا، اس بیٹی کو، اس خاتون کو اپنی چادر پہ بٹھایا. تو حضرت سیدنا عمر کہتے ہیں میں نے کہا اللہ نے آپ کو اتنی شانوں سے نوازا ہے، انبیاء کے بعد آپ سب سے افضل ہیں، اور آپ اپنی چادر کس کے لیے بچھا رہے؟ کون ہے آخر یہ خاتون؟ تو حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان احد میں حضور کے قدموں میں جان قربان کی تھی. میں نے کہا ہاں. کہنے لگے یہ اسی سعد بن ربیع کی بیٹی ہے، یہ آج آئی ہے. اور ہمارے ملک میں کیا ہوا؟ کبھی پلٹ کے دیکھنا شہداء کے خاندان کس کیفیت میں، کبھی پلٹ کے دیکھنا سرحدوں پہ جان دینے والوں کے بچوں کی کیفیت کیا ہے. کبھی کسی تقریب میں بلا لیا جاتا ہے، 2 جملے کہہ دیے جاتے ہیں، کوئی ایک آدھ میڈل بھی دے دیا جاتا ہے، لیکن کبھی پلٹ کے دیکھنا ان کی کیفیات کیا ہیں، ان کا خیال رکھا، ان چیزوں کو غور کیا گیا. کسی نے اگر کسی مقام پہ کوئی نیکی کی تو اس نیکی کا اعزاز رکھا گیا. میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھا ہے، بڑا چھوٹا آدمی ہوں لیکن میں نے دیکھا ہے دین کا کام آپ تھوڑا کرتے ہیں، رب آپ کو اجر اتنا عطا کرتا ہے، اتنا عطا کرتا ہے کہ انسان شرمندگی میں پانی پانی ہوتا جاتا ہے کہ یہ تو بالکل میری اوقات ہی نہیں تھی، یہ تو کیفیات ہی نہیں تھی. یہ اس مسجد کے نقشے کی جب بات چل رہی تھی تو نقشہ منظور کرنے والوں میں سے ایک صاحب نے مجھے کہا اتنی بڑی مسجد بنا رہے ہیں تو وہاں تو آبادی کوئی نہیں، تو اتنی بڑی مسجد بنا رہے ہیں تو لوگ کہاں سے آئیں گے؟ تو میں نے کہا ہمیں تو پہلے بھی نہیں پتا کہاں سے آتے ہیں. وہ کہنے لگے نہیں پھر بھی کوئی اندازہ تو ہو. میں نے کہا کہ میں چلے مسلمان پر ویسے ہی اعتبار کرنا چاہیے تو میں تو ویسے ہی پگڑی داڑھی والا ہوں، سچ بتاتا ہوں مجھے نہیں پتا کہاں سے آئیں گے پر امید ہے کہ آ جائیں گے. اب جو آ رہے ہیں وہ مجھے صرف ایک ہی بات کہہ رہے ہیں تہاڈی جگہ تھوڑی ہے، اے جگہ ذرا بدا لو. میں نے کہا ذرا ٹھہر جاؤ، جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کو ذرا مینج کر لیں. دیکھو اللہ تبارک و تعالی، اللہ کا رسول، دین کسی کا قرض نہیں رکھتا. ہمارے مخلص ہونے میں دیر ہوتی ہے، ہم جلدی شکوہ کرتے ہیں اپنی زبان پہ. اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے. بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے کچھ ایسی باتیں آ جاتی ہیں جن میں بعد میں شرمندہ ہوتے ہیں، یار یہ جملہ کیوں کہا؟ دین تو بڑا اعزاز دینے والا. اپنے محسنوں کا شکریہ ادا کریں. آپ یقین کریں میں نے زندگی میں ایسے اساتذہ دیکھے جن کا
मकसूद तनख्वाह लेना नहीं था, पढ़ाना था। और उन्होंने जेब से खर्च दे के बच्चों को पढ़ाया, दिल लगाया, जद्दोजहद की। ऐसे मशाइख देखे जिन्होंने वारफ्तगी के साथ लोगों को दीन की तरफ कायल किया। अब ना ज़माने में तकल्लुफ पैदा हो रहा है, अब तबीयतें एहसान मंद नहीं रही। बच्चे अपने माँ बाप से जब ये कहे कि आपने हमारे लिए किया क्या है, और जब शागिर्द उठ के अपने उस्ताद से कहें कि अगर पढ़ाया है तो फीस नहीं ली, मुफ्त पढ़ाया है। अगर कोई बीवी उठ के अपने खामद से कह दे, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुखारी में मौजूद है कि सारी जिंदगी तुम औरत के साथ नेकी करते हो, लेकिन तुम्हारा एक ऐब देखती है तो वो कहती है मैंने तो कभी तुम में कोई भलाई देखी नहीं, यहां तो सुख पाया ही नहीं। फरमाया इस बुनियाद पर कसरत से औरतें दोज़ख में जाएंगी। और अगर वो खातून जिसने सारे दुख सुख धूप छाओ खामद के साथ गुजारी, अगर खामद उसी को उठ के तानाज़नी करे और उसके दो एक कामों को बुनियाद बना करके ये चीज नहीं मिली, ये कपड़ा वक्त पे इस्त्री हुआ नहीं मिला, उसकी जिंदगी की सारी नेकियों को तोड़ के रख दे, यहां तक कि उसके माँ बाप के बारे में भी कमजोर जुमले कहे, तो अल्लाह का कुरान कहता है वला तनसबुल फदल बैनकुम, आपस में एक दूसरे का एहसान भूल ना जाया करो। थोड़ा सा एहसान मंद रहें, थोड़ा सा चीजों को समझें, थोड़ा गौर करें। अगर ये मिजाज में बात पैदा हो जाए तो जमाने में करार आएगा, हम एक दूसरे की कदर का एहसास होगा, मिल के रहना हम पसंद करेंगे, हमारे अंदर वो चीज़ें आएंगी। ये इदारे बनते हैं, ये चलते हैं, लोग आते हैं, मेरा ही नाम है, मुझे ही लोग जानते हैं, मेरा ही तारुफ होता है, लेकिन मैं तो अभी आया हूँ। तो जिसने यहाँ मेरे आने से पहले सफ़ें बिछाई हैं वो भी तो बड़ा कीमती आदमी है ना, जिसने झाड़ू दिया उसकी भी तो बड़ी बात है ना। जो मैं चला जाऊँगा अपने मामलात में, जहाँ मुझे मजीद सफ़र करने निकल जाऊँगा तो यहाँ ड्यूटी करेंगे, यहाँ से चीज़ें उठाएंगे, उनकी भी तो बड़ी बात है ना। लेकिन हम एहसान मानने को तैयार, यानी सो रहे हैं सेठ साहब गाड़ी में, पीर साहब अल्लामा साहब सो रहे हैं, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, वो सोया हुआ पता नहीं कितनी देर हो गई, एक जरा जगह किसी जगह ब्रेक लग गई है तो आँख खुलते कहता है ध्यान ना चला। ओ भाई तू तो सोया हुआ था, इसकी नेकी समझ जिसने सारी रात तुझे सफ़र कराया है, और यहां तो तल्ख हो गया सिर्फ एक बात पर, ihसान मंदी का मिजाज नहीं। मुतअम बिन अदी एक सरदार था कुरैश का, ये बात ना, ये एक मैं पढ़ते पढ़ते मैं बदर को पढ़ रहा था दरअसल, ये एक बात मैंने पढ़ी तो ये सारा उन्वान ही मैंने बदल दिया, मैंने कहा बात ही इस पे कर दी। एक शख्स का जिक्र आया बदर में, मुतअम बिन अदी का, काफिर है, मुसलमान नहीं हुआ, बदर में उसका जिक्र आया। जरा देखिए जिक्र कैसे आया। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब ताइफ से वापस आए ना, तो जब कोई शहर से जाता था वापस आता था तो किसी की पनाह में आता था ताकि फिर कोई उसे तकलीफ ना दे, उस दौर का रिवाज था। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम जब वापस आए तो कई लोगों से बात की गई, लेकिन कोई भी आगे ना बढ़ा हुजूर की हिफाजत के लिए। तो मुतअम बिन अदी अपने 6 या 7 बेटों को लेकर असले समेत पूरी शान शौकत के साथ नबी पाक को लेके आया, और फिर हुजूर ने बैतुल्लाह शरीफ में नमाज पढ़ी। वक्त गुजर गया, एक दौर की बात थी, एक बात थी, वो दौर गुजर गया, उसके बाद बड़े दौर आए, अल्लाह ने मेराज अता की, हुजूर यहाँ आ गए मदीना तैयबा में, यहाँ सैकड़ों लोग मुसलमान हुए, बदर में अल्लाह ने फतह दी। जब बदर के कैदियों की बात चल रही थी ना, ये जो लोग कैदी होके आए हैं इन्हें किस तरह छोड़ना है, तो बड़े बड़े सरदार मक्के के तैयार थे सिफारिश के लिए आने के लिए कि इन कैदियों को छोड़ दिया जाए। यहां भी मशवरा हो रहा था क्या करना है, कत्ल कर दिया जाए इन कुफार को, यह भी मशवरा था, फिदिया लेके छोड़ दिया जाए, यह भी मशवरा था, बहुत सारी चीजें अभी तय होनी थी। तो इन सारी बातों के बीच अचानक कैफियत बदली। सहाबा कहते हैं बातें होते होते एक नया रुख बात ने इख्तियार किया। महबूब करीम अचानक फरमाने लगे, आज अगर मुतअम बिन अदी जिंदा होता, क्योंकि फौत हो गया था, कहा आज अगर मुतअम बिन अदी जिंदा होता और वो मुझसे आके कहता इन कैदियों को छोड़ दे, तो हुजूर फरमाते हैं मैं देर ना करता, फौरन ही छोड़ देता, चूंकि मुझे उसकी वो नेकी याद है, उसने वो जो उस वक्त मेरे साथ रवैया रखा मुझे भूला नहीं। सिर्फ एक बात आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि अपनी जिंदगी में ना वो इंसान बड़ा छोटा होता है जब मां उसे वक्त देती है,
बड़ा छोटा होता है जब बाप उसे वक्त देता है। बड़े असातिज़ा के पास बड़ी किताबें जब बंदा पढ़ता है वो भी बड़ा वक्त होता है, लेकिन जब उसे ये अच्छी तरह पहचान करानी होती है ना कि ये अलीफ है, ये बा है और नहीं ये ता है, आंखें खोल के देख, 2 नुक्तों वाला ता होता है, ये सा है, वो भी बड़े मुशक्कत वाले लोग होते हैं, वो भी बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन क्या करें, भूल जाते हैं लोग, नहीं याद रहता। वो जिसकी बात सुन के अल्लाह ने दीन की तौफीक दी, इसकी बात सुन के इस तरफ माइल हुए, फिर रिसर्च की और फिर उसी को अनपढ़ कहना शुरू कर दिया, फिर कहा कि ओहो तवज्जो तो इसने दिलाई थी पर यह बंदा ही ठीक नहीं। ये हमारे यहाँ अजीब नाशुक्री का और एहसान फरामोशी का मिजाज आया है। हमें हमारा दीन कहता है आपस में एक दूसरे के एहसानों को भुलाना ना और नेकी का बदला हमेशा नेकी रखना। हुजूर ने फरमाया शुक्रिया अदा ना कर सको तो मोहसिन के लिए दुआ ज़रूर करना। अपनी ज़िंदगी, ये जो लोग एहसानमंद होते हैं ना, ये बड़े नफीस लोग होते हैं, ये हुदूद के अंदर होते हैं, ये बड़े बादब होते हैं, इनकी ज़िंदगी सुलझी हुई होती है, ढली हुई होती है। यानी ये वो लोग होते हैं जिनका कोई होता है, यानी इनकी कोई सनद होती है, इनके कोई पीछे होता है, इनकी कोई बैक होती है, इन्हें कोई कहने वाला होता है, इनका कोई उस्ताद मुर्शद होता है, इन्होंने किसी से सीखा होता है, इनकी कोई पुश्त होती है। यानी ये वो होते हैं जिनका कोई होता है। और जो कहे कि मैं तो सारी मेहनत आप ही की थी, अब्बे भी कुछ नहीं सी दिता, भाई भी छड़ गए सन, फलाना भी तो भाई ओ भाई तू तो ढला हुआ ही नहीं है, ऐसा आज़ाद बंदा, इस तरह की कैफियत, ये अंदाज दुरुस्त नहीं है। अपनी ज़िंदगी को एहसानमंद बनाएं।